तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पूरं वाञ्छनलो निलोम्बरमहर्णातो हिमांशुकुमार इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यश्चकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणाददत्तमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः एकान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञानप्रदायेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः सद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरगादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं देहं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव।
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ऋकारस्पन्दकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अविद्यारण्यकान्तारे भ्रमतां प्राणिनां सदा विद्यामार्गोपदेष्टारम् विद्यारण्यगुरुं श्रये। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। अस्ति भाति प्रियं रूपम् नाम चेतं शपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपम् जगद्रूपं ततोद्वयम्। இன்னைக்கு நம்மளுடைய திருஷ்ய விவேகத்துடைய டோட்டல் சம்மரி. இந்த திருஷ்யம் 46 ஸ்லோகங்களுடையது, 46 ஸ்லோகாஸ். அதில் சில கிரந்தங்களில் இதே விஷயம் 31 சொல்லப்படுறது, 31. இப்போ நம்ம சம்பிரதாயத்தில் மொத்தமும் 46 சேர்த்து நம்ம இதை படிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். டோட்டல் வேதாந்த சாஸ்திரம் இந்த பிரஸ்தான திரயத்தில் என்ன எசன்ஸ், உபனிஷத், பகவத்கீதா, பிரம்மசூத்ராதிகள் விஷயங்களில் எது சாரமாக இருக்கிறதோ அந்த கருத்துக்களை அழகாக இங்கே ஆச்சாரியா இங்கே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இந்த திருஷ்ய விவேகத்திற்கான ஆச்சாரியா அல்லது குரு அப்படின்னு சொன்னால் பிரதானமாக சுவாமி வித்யாரண்யாவும் அவருடைய அண்ணாவாக இருக்கக்கூடிய பாரதி தீர்த்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. சில வருஷன்ஸில் இது ஆதிசங்கரவே பண்ணினார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுறது. இப்போ முன்னாடியே அனாலிசிஸில் பஞ்சதசியோட கம்பேர் பண்ணும்போது, மற்ற பாஷ்யங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது சுவாமி வித்யாரண்யா அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, அவள் எழுதிட்டு
பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பேரை போட்டுக்க மாட்டா, சங்கராச்சாரியான்னு போட்டுடுவா. இந்த சங்கராச்சாரியா அப்படின்னா பொதுவாக சமஸ்த குரு மண்டலத்தையும் குறிக்கிறது. புரியுறதா? அதனால நிறைய டெக்ஸ்ட், நிறைய சப்ஜெக்ட் வந்து சங்கரா சங்கரான்னு இருக்கும். அதில் எவ்வளோ ஆதிசங்கரர் பண்ணியிருக்கார், எவ்வளோ சங்கராச்சாரியாலாம் பண்ணியிருக்கா. எல்லா ஆச்சாரியாவும் சங்கராச்சாரியா தான் இல்லையா? அப்படி நமக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த அமானித்துவமும் அதம்பித்துவமும் நேச்சுரலாக இருந்திருக்கு. அதனால் இங்கே வந்து ப்ரூஃப் எதுவும் கிடையாது, நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் டிரைவ் பண்ணணும். ப்ளஸ் நமக்கு அத்தாரிட்டி வந்து ஸ்ருங்கேரி மட்டம், ப்ளஸ் மிச்ச சங்கரை ஸ்தாபித்த நிறைய மட்டங்கள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட இந்த வேதாந்தத்துக்கு அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லேருந்து அப்புறம் சங்கர விஜயம் இருக்கிறது. சுவாமி வித்யாரண்யரே சங்கர விஜயம் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அதனால் அது வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை சொல்கிறோம். Therefore, நம்ம வித்யாரண்யனை வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த 46 ஸ்லோகத்தை பல டாப்பிக்காக பிரிக்கிறார்னாக்க பல டாப்பிக்கை அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. நம்ம அதை பிரித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். முதல்ல திருஷ்யத்திற்கான இன்ட்ரடக்ஷன் 1லேருந்து 5வது ஸ்லோகம். அதில் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, திருஷ்யம் அப்படிங்கிறத வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். இந்த வார்த்தை என்ன, இந்த எது திருஷ்யமாக இருக்கிறது, நமக்கு அனுபவத்தில் இருக்கிறதா எப்படிங்கிறது. ஸோ த்ரிவித திருக் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது உபோத்காதம்னு சொல்லலாம். அடுத்த விஷயமாக என்ன பண்றாரு, அறிமுகப்படுத்திய த்ரிவித திருக் விஷயத்தை எப்படி அந்த திருக்கா ஆகிறது, அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, செயல்பாடு என்ன, அதோடைய செயல்பாடு என்னங்கிறது வந்து அங்க சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அடுத்த விஷயமாக இது 6லேருந்து 12, இதெல்லாம் அகடமிக்கா ஓகே, நீங்க இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தா பண்ணிக்கலாம். ஃபர்தரா வந்து 13லேருந்து 21 வந்து டோட்டல் எசன்ஸ் ஆஃப் திருஷ்யம், எது சம்சாரம், அந்த சம்சாரத்துக்கான வழி என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறது. இது வந்து 21 மட்டும். 22லேருந்து 31 வந்து நிதித்தியாசனம், அப்புறம் பலன். கடைசியா 32லேருந்து 46 வந்து டோட்டல் வேதாந்த டீச்சிங்க அப்படி சொல்லி கொடுக்கிறார். ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்தை, இதே விஷயத்தை டிஃப்ரெண்டா பிரசன்ட் பண்றார். இது வந்து விஷயம். அப்போ முதல்ல டாபிக் எடுத்துட்டோன்னு சொன்னாக்க, திருக் திருஷ்யம் அப்படிங்கிற 2 வார்த்தைகளை அறிமுகப்படுத்துறார். அந்த திருக் அப்படிங்கிற சொல்லும் போதே நார்மல் மீனிங் வந்து நமக்கு என்னென்ன தெரியறது இல்லையா, சப்ஜெக்ட்னு தெரியறது. இப்போ எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட், எது சப்ஜெக்டா இருக்க முடியும் இல்லையா? சப்ஜெக்ட்னாலே நமக்கு ஆங்கிலத்திலேயே நிறைய அர்த்தம் இருக்கிறது. இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட்னா என்னவா இருக்க முடியும் இல்லையா? இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட்னா எதை கொண்டு மற்ற விஷயங்களானது பொருள்படுத்தப்படுகிறதோ, எதை கொண்டு எல்லாமே ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ணப்படுகிறதோ அதுக்கு பேரு சப்ஜெக்ட். இதுதான் டெஃபினேஷனா இருக்க முடியும். அப்போ ஒரு விஷயத்தை வந்து நாம ரிசீவ் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு விஷயமானது பொருள்படுறது, புரியறது அப்படின்னு சொன்னாக்க, அந்த பொருள்படுத்திய அந்த பிரின்சிபல் என்னவோ அது சப்ஜெக்ட். இது வந்து பேசிக்கான அறிவு. அப்போ எதெல்லாம் எதனால் பொருள்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பேசிக்கா எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொன்னா, ஆச்சாரிய எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா ரூபம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ரூபம் திருஷ்யம், லோச்சனம் திருக்கு. சரியா? இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல
ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய ரூபம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வேர்ல்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரூபம். ரூபம் சொன்னா எல்லா விதமான ஞான இந்திரியங்களை குறிக்கிறது. அப்போ ஞானேந்திரியமானது சப்ஜெக்ட் ஆகவும், எதற்கு சப்ஜெக்ட் இல்லையா? ஞானேந்திரியமானது எதற்கு சப்ஜெக்ட்னு சொன்னா எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கு, அல்லது ரூபம், சப்த, ரூப, ஸ்பரிஷ, ரச, கந்த, அப்படி ரசகந்த அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அந்த விஷயாதிகளுக்கு அது சப்ஜெக்டா இருக்கிறது, திருக்காக இருக்கிறது. இது வந்து நமக்கு சொல்லி தர வேண்டாம், கொஞ்சம் நம்ம சிந்திச்சாலே நமக்கு இது தெரிஞ்சிடும், ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அப்போ லோச்சனம் அப்படிங்கிறார். லோச்சனம்னு சொல்லும் போது ரூபம் லோச்சனம் ரெண்டு எடுக்கும்போது ஞானேந்திரியம், இந்திரிய விஷயம், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ரெண்டுமே நமக்கு தெரியுது. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட், இது வந்து திருஷ்யம், இது வந்து திருக்கு அப்படிங்கிற பினாமினா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இதோட நிறுத்திட்டாரா அப்படின்னாக்க சரி, எதை நம்ம திருக்குன்னு டிஃபைன் பண்ணினோமோ அது என்ன ஆயிடுறது? அதோடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்திரியங்களானது எதுக்காவது ஆப்ஜெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லும் போது தத் திருஷ்யம் திரக்து மானசம். இது வந்து பிரதிஜ்ஞா ஸ்லோகமாக இருக்கிறதுனால திரும்பியும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இதை சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம போயிடுவோம். ஓகே, ஸ்லோகம் ஸ்லோகமா போக போறது இல்லை. இருந்தா என்ன ஆகும்? திரும்பியும் அவ்வளோ நாள் ஆயிடும். நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. தத் திருஷ்யம் திரக்து மானசம். புரியுறதா? அப்போ இந்த ஞானேந்திரியமானது எப்படி இருக்கிறது? அதுவும் திருஷ்யமாக இருக்கிறது. ஏன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ஆப்ஜெக்டிஃபைடு. எதனால? மானசம். அந்த கர்ணத்திற்கு எது ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறது இல்லையா? இந்திரியம். மனசு இருந்த இந்திரியம் இல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்? யோசிச்சு பாருங்க. மனசு இருக்கு, ஆனா 5 ஞானேந்திரியமும் இல்லை, என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு இந்த உலகமே கிடையாது. சப்தம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, ஸ்பரிஷம் கிடையாது, ரசம் கிடையாது, கந்தம் கிடையாது. புரியுறதா? ஓகே, உங்களை வந்து பிரெயின் டெட் அல்லது கோமா சோமான்னு சொல்லி எதையாவது ஒன்று ஒரு ஊசியை குத்தி உங்களை படுக்க வச்சுடுவா, அவ்வளவுதான். as good as brain dead அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா டெஃபினேஷன்லாம்? அப்படி மனசுனால எதை வந்து பொருள்படுத்த முடியும்? இந்திரியங்களை பொருள்படுத்த முடியும், டைரக்டா விஷயங்களை பொருள்படுத்த முடியாது. ஸோ திருக்கு, அடுத்த திருக்கு. சரி, அந்த மனசானது வேற எதுக்காவது பொருள்படுத்தப்படுகிறதா? அதுக்கு வேற எதுக்காவது திருக்கா இருக்கான்னு சொன்னாக்க இல்லையா? திருஷ்யா தீஹி விருத்தய சாட்சி. அங்க வந்து சப்ஜெக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார். இந்த டோட்டல் டெக்ஸ்டோடைய சப்ஜெக்ட் என்னது? சாட்சி. சாட்சி. அப்படிப்பட்ட சாட்சியானது என்ன பண்றது? மனசை மட்டும் இல்லை, எல்லாவற்றையும் பொருள்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்ல போறாரு. பட் இங்க டெவலப்மெண்ட் என்ன? சாட்சிக்கு வந்து ஸ்டாப் பண்றாரு அங்க. சரி, அந்த சாட்சி எப்படிப்பட்டது? அது வந்து திருஷ்யமா இல்ல அது வெறும் திருக்கா இருக்கான்னா திருகேவ நது திருஷ்யத்தே. அப்படி இந்த பிரதிஜ்ஞாவானது ஆறுது இங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு? ஒரு விஷயமும் எப்படி வந்து அது திருஷ்யமா இருக்கிறது, எதை எப்படி திருக்கா இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த என்ன பண்ணிட்டோம்? இப்போ 3 திருஷ்யம் 3 திருக்கு இருக்கிறது. சரியா? சீன், சீயர். ஓகே, அப்போ முதல்ல வந்து என்னது? ஃபர்ஸ்ட் திருஷ்யத்துல வந்து 3 இருக்கிறது. என்னது? உலகம், ஞானேந்திரியம், அப்புறம் மனசு. திருக்குல என்னெல்லாம் இருக்கிறது? ஞானேந்திரியம், மனசு, சாட்சி. இப்படி நீங்க போட்டுக்கணும். கிளியரா இருக்கா? இதுதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டாரு. 1லேருந்து 5 சொன்னது இப்படி சொல்லிட்டார். சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதுல இருந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, வெறும் திருஷ்யமா இருக்கிறது என்னது? வெறும் திருஷ்யமா இருக்கிறது என்னது? உலகம். சூப்பர். வெறும் திருக்கா இருக்கிறது என்னது? 2 கட்டானா இருக்கிறது என்னது?
திருஷ்யமாகவும் திருக்காகவும் திருக்காகவும் திருஷ்யமாகவும் இருக்கிறது என்னது? இந்திரியம், மனசு. ஆச்சா? ஓகே. அப்போ இந்திரிய மனஹ அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்ன பண்ணணும்? திருஷ்யம்னு சொல்லணும். அது திருஷ்யம்னு சொல்ல முடியாது, திருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. புரியுறதா? அது என்ன சொல்லணும்? திருஷ்யம்னே சொல்லணும். அது திருஷ்யமா திருக்கானாக்கா ரெண்டும் தான், அப்படி வேணா சொல்லலாம். புரியுறதா? ஆனா சாட்சி எப்படிப்பட்டது? கான்சியஸ்னஸ் எப்படிப்பட்டது? இல்லையா? டோட்டல் திருக்கு. அது திருஷ்யமாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது சப்ஜெக்டாக இருந்து கொண்டு வேறொன்றுக்கு ஆப்ஜெக்டா இல்லாதது. அதுதான் சப்ஜெக்ட். அப்சல்யூட் சப்ஜெக்ட் இல்ல அல்டிமேட் சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்க. சரியா? அப்போ அப்படிப்பட்ட சப்ஜெக்ட் எப்படிப்பட்டது? இல்லையா? சாட்சி திருகேவனது திருஷ்யத்தே. இல்லையா? திருஷ்யத்துடைய ஒரு பார்ட்டோ ப்ராடக்டோ, இல்லையா? பார்ட் ப்ராடக்ட் ஒன்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ப்ராப்பர்ட்டியோ கிடையாது. அப்புறம் அந்த திருஷ்யம் திருஷ்யமாக இருக்கிறதுக்கு திருக்கு காரணமா இருக்கிறது, சாட்சி காரணமா இருக்கிறது. அண்ட் திருஷ்யத்திலிருந்து இண்டிபெண்டா இருக்கிறது. திருஷ்யமானது இயங்கிறதுக்கு, ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு, இல்யூமின் ஆகிறதுக்கு இல்யூமினேட்டரா சாட்சி இருக்கு. திருஷ்யம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் திருக்கு கான்சியஸ்னஸ் ஆனது தொடர்ந்து இருக்கிறது. திருஷ்யம் இருந்ததுன்னா அது அங்க மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது. புரியுறதா? அப்படி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? திருக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறது, ஆனா அது நமக்கு உபலப்தமா இல்லை. புரியுறதா? அதே கான்சியஸ்னஸ் பிரின்சிபல் என்ன பண்ணிட்டப்போ திக் திருஷ்யத்தை வச்சு நான் சொல்லிட்டேன். இல்லை, நீங்க ஹோம்ஒர்க் அழகா பண்ணலாம் நீங்க. சரியா? சரி, அப்படி சரி. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே, இன்னொன்னு என்ன பண்றாரு? இன்னும் ஃபர்தரா போறார். என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த திருஷ்யமா இருக்கட்டும் திக் திருஷ்யமா இருக்கட்டும், இந்த ரெண்டு கேட்டகரி, எது வெறும் திருஷ்யமா இருக்கிறதுக்குடைய உலகம், திக் திருஷ்யமா இருக்கக்கூடிய இந்திரிய மனதானது, இதெல்லாம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா வந்து போகக்கூடியது. ஒரு காலத்துல இருந்து இன்னொரு காலத்துல இல்லாம போறது. அதுக்கப்புறம் என்னது? வளர்றது, குறையிறது. இல்லையா? அதோடைய மாடிஃபிகேஷன், ஷட் விகாரம் இருக்கிறது, அனித்தியமாக இருக்கிறது, விகாரம் உடையதா, மாடிஃபிகேஷன் உடையதாக இருக்கிறது. ஆனா ஓகே, சாட்சியானது, திருக்கானது எப்படி இருக்கிறது? கான்சியஸ்னஸ் ஆனது மாறாமல் நித்தியமாக இருக்கிறது. therefore நித்தியம் திருக்கு, நிர்விகாரம் திருக்கு. அப்புறம் திருஷ்யம் எப்படிப்பட்டது? ஜடம், டோட்டல் ஜடம். ஓகே, அப்போ சாட்சியானது சைத்தன்யமாக இருக்கிறது. அப்புறம் என்ன சொல்ல போறாரு? திருக்கானது சத்தியமா இருக்கிறது, திருஷ்யமானது மித்யாவா இருக்கிறது. இப்படி கம்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். புரியுறதா? அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, எதுக்கு இதை படிக்கணும்? இல்லையா? இப்போ இதை யோசிச்சு பாருங்க. எப்படி? நான் பார்த்தேன், நான் பேசினேன், நான் வந்தேன், நான் போனேன், இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், நார்மல் பாஷையில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்சஸ். ஓகே, ஐ ஹேட் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட், நான் காலை உணவு சாப்பிட்டேன். இப்படி இந்த ரெண்டு இந்த சென்டென்ஸ் இருக்குல்ல, இதுல எது சப்ஜெக்ட்? ஏதோ பாஷையில எது சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க. நானுங்கிறது சப்ஜெக்டா இருக்கு. கரெக்டா? புரியுறதா? அப்ப எது ஆப்ஜெக்ட்? மற்றதெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் தவிர எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட். சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது சாப்பிடக்கூடிய ஆக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட். கரெக்டா? இல்லையா? எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அப்போ பொதுவா நானுங்கிறது சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால இங்கே சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு இருக்கோம்? இந்த நானுன்னா என்னது? இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த உதாரணத்துல நானுன்னு சொன்னா இங்க என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ, என்னது? லோச்சனம் அல்லது இந்திரியங்கள்,
நம்பர் 1, மனசு நம்பர் 2, அப்புறம் சாட்சி நம்பர் 3. இதை 3மே நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்றேன். 3மே வச்சுதான் சப்ஜெக்ட்னு சொல்றேன். அப்போ அந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள ஃபர்தரா நம்ம அனாலிசிஸ் பண்றதுனால என்ன ஆயிடுறது, அந்த சப்ஜெக்ட்லயே எது நிஜமாவே சப்ஜெக்டா இருக்கு, எது சப்ஜெக்ட் மாதிரி ஆப்ஜெக்டா இருக்கு. புரியுறதா? அதனாலதான் அந்த திருஷ்யம் எது திருக்கு எதுன்னு 2ஆ பிரிச்சு மனசு இந்திரியம்லாம் எப்படிப்பட்டது, டோட்டல் ஆக்சுவலா திருஷ்யம். ஆனா ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல பார்க்கும்போது, ஒரு கண்ணோட்டத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது அது திருக்கு மாதிரி இருக்கிறது. கிளியரா இருக்கு இல்லையா? இப்போ இப்படி இருக்கிறதுனால, ஒரே குளறுபடியா இருக்கிறதுனால, ஓகே, நமக்கு ஜென்ரலா காமனா ரொம்ப ஈஸியா என்ன ஆயிடும்னு சொன்னா, ரொம்ப சுலபமா நம்ம இருக்கக்கூடிய மைண்டுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். புரியுறதா? அது நான் இது நான் எல்லாமே நானும் வச்சுருவோம். நீங்க புஸ்தகம் ஒண்ணு படிச்சா கூட என்ன, அந்த ஆத்தர் ஏதாவது 2-3 விஷயம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி சொன்னா கூட எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லாமே அப்படிதான் ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணிடுவோம். புரியுறதா? ஆக மொத்தம் ஒரு கன்ஃபியூஸ்டா நானுன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். நான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லும் போது அன்னமயத்தை சொல்றேலா, பிராணமயத்தை சொல்றேலா, விஞ்ஞானமயத்தை சொல்றேலா, மனோமயத்தை சொல்றேலா? சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா அன்னமயம் தான் சாப்பிடும். ஓகே, கனெக்டட் டு பிராணமயம், அவ்வளவுதான் இல்லையா? நான் ரொம்ப ரொம்ப சோகமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா எதை சொல்ல முடியும்? அன்னமயம் சோகமா இருக்காது, சோம்பேறியா வேணா இருக்கும். புரியுறதா? அப்போ மனோமயம். அப்போ பொதுவா இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பின்னாடி சொல்ல போறாரு. இதுல கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. தேர்ஃபோர் எது திருக்கு எது திருஷ்யம்ங்கிற அனாலிசிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுல என்ன சொல்றாரு, திருஷ்யம் அப்படிங்கிறது அனித்யம், சவிகாரம், ஜடம். நீங்க கேனோபனிஷத் ஆரம்பிக்கும் போது ஆத்ம அனாத்மா, அதுக்கப்புறம் என்னது ஓம் ஆக்ட் படிச்சிருப்போம். என்ன ஓம் ஆக்ட்? ஓம் ஆக்ட் ஞாபகம் இல்லையா? ஆப்ஜெக்ட், அப்புறம் அட்ரிபியூட், டிரான்சாக்ஷன், டெம்பரரி இல்லையா, இதெல்லாம் சேஞ்ச், இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். தேர்ஃபோர் சகுணம் சவிகாரம் இல்லையா, ஆகமாபாயித்யம், திருஷ்யம்னு அங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்கும். புரியுறதா? எது ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறதோ அது ஜடம், அது ஆத்மாவா இருக்க முடியாது. தட் இஸ் இட் கேனாட் பி எ சப்ஜெக்ட். இதெல்லாம் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன்னு சொன்னா இவ்வளோ அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் திருஷ்யம் பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகணும். அதுக்காக இதை கனெக்ட் பண்ணி சொல்றேன். சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு ஆச்சாரியா? ஓகே, அது எப்படி கன்க்ளூட் பண்றாருன்னா, நோதேதி நாஸ்தியமேத்யேஷா நவ்ருத்திம் யாதி யக்ஷயம் ஸ்வயம் விபாத்யதான்யானி பாசகேத் சாதனம் வினா. அப்படி 5வது ஸ்லோகத்துல சாட்சியானது நித்தியம், நிர்விகாரம், சேதனம், ஸ்வப்பிரகாசம், இப்படி மாறாதது, ஸ்வயமாக இருக்கக்கூடியது, சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடியது, சைத்தன்யமாக இருக்கக்கூடியது, அதுதான் அப்சல்யூட் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் சாட்சி அப்படின்னு சொல்ற. நம்ம நான் போட்டுக்கணும் எல்லா இடத்துலையும். பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், அடுத்த விஷயமா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த திருஷ்யம் திருக்கு அப்படிங்கிறது என்ன பண்றது, எப்படி வந்தது, எப்படி அது திருஷ்யமா இருக்கிறது, என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற. அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம், எது திருக்கு 1, திருக்கு 2, திருக்கு 3, கரெக்டா? திருக்கு 1 அப்படிங்கிறது இந்திரியம், திருக்கு 2ங்கிறது மனசு அந்த கரணம், திருக்கு 3ங்கிறது சாட்சி. அந்த திருப்தி என்ன ஆச்சா, அந்த திருக்கு 3 என்ன பண்றது, அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து போகிறது இல்லை, எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது, எவர் ஈஸ். சரி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு சைத்தன்யம்? எதுவும் பண்ணாம எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் மனசை பிரகாசிக்க வைக்கிறது, இந்திரியங்களை மனசு மூலியமா இந்திரியங்களை பிரகாசிக்கிறது, மனசு இந்திரியம் மூலியமா சர்வ பிரபஞ்சத்தை பிரகாசிக்கிறது. எப்படி பிரகாசிக்கிறது? எதுவுமே ஆக்ஷன் பண்ணாம, எந்த விதமான மாறுதல் அடையாமல், ஓகே, அதோடைய சாநித்திய மாத்திரம், வெறும் அது இருப்பதனால மட்டுமே என்ன ஆகிறது, இது எல்லாமே
நடந்துட்டு இருக்கு. therefore சாட்சி அல்லது திருக்திரின்னு சொன்னாக்க வெறும் சாநித்திய மாத்திரம், வெறும் பிரசன்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது. அது எந்த விதமான செயலும் செய்வதில்லை. ஆக்ஷன்லெஸ் ஆக்ஷன். ஓகே, இல்லுமினேட் பண்ணாம இல்லுமினேட் பண்றது. ஓகே, சேஞ்ச் ஆகாம சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. புரியுறதா? இது என்னது? திருக் 3. அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? நம்ம திருக் 2 திருக் 1 எடுக்கணும். கரெக்டா? அது என்னது? மனசும் அந்த கரணமும் அப்புறம் இந்திரியமும். இந்த மனசு எப்படி ஆகிறது? மனசானது சாட்சிக்கு ஆப்ஜெக்டா இருக்கிறது, திருஷ்யமா இருக்கிறது, நம்பர் 1. அப்புறம் மனசானது சுயமாக ஜடம். மனசானது இயங்கிறது. மனசானது ஃபங்க்ஷன் பண்றதுக்கு சைத்தன்யமானது அங்க காரணமாக இருக்கிறது. therefore மனசு எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னாக்க, சூக்ஷ்ம சரீரத்துடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா, அது இட் ஹாஸ் அ கேப்பபிலிட்டி டு ரிஃப்ளெக்ட். எப்படி கண்ணாடிக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கிறதோ அதே போல சூக்ஷ்ம சரீரத்திற்கு ஆத்ம உபலப்திக்கான, உபலப்திங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ற பாருங்க, ஆத்ம உபலப்திக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு. புரியுறதா? அதனால என்ன சொல்றோம்? அதனால அந்த மைண்ட் என்ன பண்றது? மைண்ட்ல என்ன ஆகிறது? சிச்சாயா அல்லது சைத்தன்யத்துடைய பிரதிபிம்பமானது அங்க ஏற்படுறது. ஏற்படுறதுனால என்ன ஆயிடுறது? மனசானது லைவா இருக்கிறது. கல்லு மண்ணு டேபிள் செவரு மாதிரி இல்லாம மனசு எப்படி இருக்கிறது? லைவா ஆயிடுறது. therefore ஓகே, அந்த சிதாபாசா அல்லது சிச்சாயா அல்லது ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் மனசுல ஃபார்ம் ஆகிறது. தட் இஸ் இந்த மனசு பிளஸ் இந்த சிதாபாசம் தான் திருக் 2ன்னு சொல்றோம் நம்ம. கரெக்டா? திருக் 2ன்னு சொல்றோம். அதனால என்ன ஆயிடுறது? ஒன்ஸ் மனசு ஆக்டிவ் ஆன உடனே இந்திரியங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணி விடுறது. புரியுறதா? சென்சஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறது. therefore மனசானது சிந்தன கர்த்தரும் மனஹ, எல்லா விதமான சிந்தனை எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஓகே, அந்த இந்திரியம் என்ன பண்றது? எல்லா சப்த ரூப ஸ்பரிஷ ரசகந்தத்தை ரிசீவ் பண்ணி ஞானத்தை கொடுக்கறது. கிளியரா இருக்கு இல்லையா? அப்படி ஞானத்தை கொடுக்கறது. இதெல்லாம் இதோடைய ஃபங்க்ஷன். ஆனா எப்படி இது ஃபார்ம் ஆகிறதுன்னு சொன்னா, சைத்தன்ய அல்லது சாட்சி சாநித்திய மாத்திரேன அந்தந்த இந்திரியம் மனசு உடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த ஃபங்க்ஷன் ஆனது நடக்கிறது. புரியுறதோ? therefore சிதாபாச உடைய வியாபகம் எப்படி இருக்கிறது? மனசுல இருந்து மனசு சிதாபாசம் இந்திரியத்தை வியாபிக்கிறது, இந்திரியம் விஷயங்களை வியாபிக்கிறது. இது எல்லாமே ஓகே சைத்தன்ய சாநித்தியத்தினால இருக்கிறது. therefore இப்போ இந்த விஷயம் என்னது? இந்த திருஷ்யமாக இருக்கக்கூடிய இந்திரிய மனசை நாம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னாக்க அது எப்படி இருக்கிறது? டிபெண்டா இருக்கிறது. எது மேல டிபெண்டா இருக்குது? எல்லாம் சாட்சி மேல டிபெண்டா இருக்கிறது, அல்லது ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு டிபெண்டா இருக்கிறது. சாட்சின்னு நீ சொல்லலைன்னா கூட மனசு இந்திரியத்து மேல டிபெண்டா இருக்கு, இந்திரிய மனசு மேல டிபெண்டா இருக்கு. புரியுறதா? ரெண்டுமே நீங்க சொல்லணும். ஓகே, அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோடைய மனசு எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது? எவ்வளவு நாள் இருக்கா? ஒரு நாள்ல 12 மணி நேரமா 16 மணி நேரமா ஆக்டிவா இருக்கிறது? ஒரு நாள்ல மனசு எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கும்? 12 16? நீங்க 12 hours தூங்கினேல வச்சுக்கோங்க டெய்லி நைட்டு. அதுக்காக சொல்றேன், எவ்வளவு நம்ம தூங்குறோமோ அப்ப என்ன ஆயிடுறது மனசு? அவ்வளவுதான். திருக் 2 என்ன ஆயிடுறது? வந்தது போச்சு. புரியுறதா? திரும்பி வரும், திரும்பி போகும். புலன்கள் வரும் போகும். அப்புறம் புலன்கள் எப்படி இருக்கிறது? மாறிண்டே இருக்கிறது இல்லையா? அந்தத்துவம் பட்டுத்துவம் எல்லாம் சொல்றாரு இங்கேயும். அது குரு ஆறுது, கொஞ்சம் சக்தி ஜாஸ்தி ஆகிறது, இப்ப கண்ணு கொஞ்சம் மங்களா தெரியறது, காதே கேட்கறது இல்ல, இப்படி நிறைய கேட்டகரிஸ்லாம் இருக்கிறது. ஆக மொத்தம் மனசு மாறுறதோ, மனசு பலகீனமாகிறது, ஸ்ட்ராங் ஆகிறது. புரியுறதா? மனசானது புரியுறது, புரியாம இருக்கிறது. ஓகே, எல்லா விதமான விகாரமும் உண்டு. therefore ஓகே, இது டிபெண்டன்ட், திருஷ்யமா இருக்கக்கூடிய மனசும் இந்திரியமும்
டிபெண்டா இருக்கிறது, மாறிண்டா இருக்கிறது, டெம்பரரியாவும் இருக்கிறது அப்படின்னு எது திருக்கு எது திருஷ்யம்னு சொல்லி திருஷ்யத்துடைய தன்மை என்ன, திருக்கோடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு 6ல இருந்து 12 சொல்லிண்டே வராரு. புரியுறதா? அப்படி சொல்லிண்டே வரும்போது முக்கியமா இதுல அழகா என்ன பண்றாரு, நானுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அகங்காரத்தையும், ஓகே, சிதாபாசத்தையும், ஓகே, உடம்பையும், அப்புறம் சாட்சியும், இதற்கெல்லாம் என்ன சம்பந்தம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஒண்ணு சகஜம், ஒண்ணு கர்மஜம், ஒண்ணு பிராந்திஜம் அப்படிங்கிற. புரியுறதா? ஒண்ணு பிராந்திஜம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, அப்போ நான் எனக்கும் சிதாபாசனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் சகஜம், எனக்கும் இந்த தேகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் கர்மஜம். அப்புறம் எனக்கும் சாட்சிக்கும் அகங்காரத்துக்கும் சாட்சியும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அகங்காரம் சாட்சின்னு 2 கிடையாது, பிராந்தி. அது என்னன்னு தெரியாததுனால நான் வேற சாட்சி வேற, என்கிட்ட சைத்தன்யம் இருக்கிறது, எனக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஒருத்தன் இருக்கேன், ஆத்மா ஒண்ணு இருக்கு, அது பிராந்திங்கிறார். முடிஞ்சு போச்சு, ஒரே வாரத்தில் சொல்லிட்டார் எல்லாமே. அப்படின்னா பிராந்தின்னு என்ன அர்த்தம்? அப்படி ஒண்ணு கிடையாது, அந்த சம்பந்தமே கிடையாது. சம்பந்தமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஒண்ணுதான் இருக்கணும். என்ன இருக்கணும்? ஒண்ணு நான் இருக்கணும். நான் இருக்கிறது என்னது? நான் இருக்கேங்கிறது செல்ஃப் எவிடென்ட். இப்ப சாட்சின்னு ஒண்ணு தனியா கிடையாதுன்னா நான் தான் அந்த சாட்சியா இருக்கணும், நான் சாட்சி தான் நான். முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ திருக்குன்னு எதை சொன்னாரோ, திருக்கு 3ன்னு சொல்றாளோ அதுதான் நானுன்னு சொல்லிட்டாருங்க. புரியுறதா உங்களுக்கு? அப்படி பண்ணிட்டாரு. புரியுறதா? அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு? ஃபர்தரா மெதுவா போறார். மெதுவா நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னது அப்படின்னு சொன்னா, இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, எங்க சம்சாரம் இருக்கிறது, எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கிறது, வேர் இஸ் த சம்சாரா. ஓகே, அப்போ 12க்கு முன்னாடி 12வது ஸ்லோகத்துல என்ன பண்றோம்? 12வது ஸ்லோகத்துல 12 தானே? கரெக்ட். மனோஹ்யங் கிருத்யுபாதானம் லிங்கமேகம் ஜடாத்மகம் அவஸ்தாத்ரயமன்வேதி ஜாயதே மிரியதே ததா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா என்ன, நான் அகங்காரம் வச்சுக்கிறதுனால, நான் அகங்காரம்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ ஆம் தி அகங்காரம்னா ஐ ஆம் திஸ் பாடி மைண்ட் டோட்டல் கங்க்ளாமரேஷன் தானே வார்த்தை. நீங்க தூங்கி போயிடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பட்டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னே வச்சுக்கோங்க, ஐயோ இதை எழுதுறதுக்கே டைம் ஆயிடும், சுறுசுறுப்பாயிடுவேன் இல்லையா? இந்த பாடி மைண்ட் சென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நானுன்னு வச்சுக்கிறது அகங்காரா. அப்போ என்ன ஆகிறது? இந்த ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த விஷயமானது இந்த திருக்கு 2 திருக்கு 1 எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் போயிட்டு பிறக்கிறது சாகிறதெல்லாம் இதுக்கு தான். திருக்கு 3 ஆகிய ஓகே சாட்சி சைத்தன்யத்துக்கு ந மிரியத்தே ந ஜாயத்தே. அப்ப பிறக்கவே பிறக்காது, சாகவே சாகாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? இல்லவே இல்லைன்னு அர்த்தம். இல்லை தான் நானு இருக்கே, அதுதான் சொல்ல வருது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? 13ல இருந்து மெதுவா ஆரம்பிக்கிறேன். என்னது? இந்த சம்சாரனா என்ன, சம்சாரத்திற்கான ரெமெடி என்ன, ஓகே, சம்சார காரணம் கிம், சம்சார நிவர்த்தி கிம், அது 3வது டாபிக். அது 21 மட்டும் போறது. சரியா? அப்ப என்ன ஆயிடுறது? நமக்கு என்ன பண்ணிட்டோம்? இப்போ அகங்கார சாட்சின்னு 2ஆ பிரிச்சுட்டோம். முன்னாடி எப்படி இருந்தது? திரிக் 1 திரிக் 2 திரிக் 3 இருந்தது. அது என்னன்னு பண்ணிட்டோம்? திரிக் 1 திரிக் 2ங்கிறது திரிக் 1 திரிக் 2 அகங்காரமா சாட்சியா? திரிக் 1 திரிக் 2 சொல்ல ஆனாக்க என்ன அர்த்தம்? ஒருவேளை அகங்காரமா இருக்குமோ அப்படின்னா டவுட்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம். திரிக் 2 என்னது? மனசு. திரிக் 1 என்னது? இந்திரியம். இதெல்லாம் அகங்காரமா தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? பாடி மைண்ட் சென்ஸ்ன்னு சொன்னாலே அகங்காரம் தான். ஓகே, அகங்காரம் நீங்க சொல்றோம் அது அப்படின்னா வெறும் பாடி மைண்ட் சொல்லிட்டேன்னா அது ஜடம், கல்லு மண்ணு மாதிரி ஆயிடும். சைத்தன்யம் அங்க உபலப்தியா சிதாபாசமா இருக்கிறதுனால ஓசி ஆர்சி ஆர்எம் எல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்றோம்? அகங்காரம்னு சொல்றோம். ஓகே,
அப்போ என்ன ஆயிடுறது? இப்போ அகங்கார சாட்சி அப்படின்னு பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா, இந்த இண்டிவிஜுவல் இருக்கான் இல்லையா, ஜீவா, இவன் என்ன பண்றான்? நான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத எதன்னு சொல்றான்? அகங்காரத்தை சொல்றான். ஓகே, அகங்காரம் தனியா நான்னு சொல்லுமோ? சொல்ல முடியாது. சாட்சி தனியா நானுன்னு சொல்லுமோ? சொல்ல முடியாது. தேர்ஃபோர் அகங்காரம் அல்லது நானுன்னு சொல்லும் போது இந்த பாடி மைண்ட் சென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளஸ் ஓசி இருக்கணும். இட்ஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆயிடுறது. இப்போ தேர்ஃபோர் ஆத்மா அனாத்மா மிக்ஸ்சரை தான் நம்ம அகங்காரம் அல்லது நானுன்னு சொல்லுறோம். தேர்ஃபோர் ஓகே, இந்த அகங்காரம் எப்படிப்பட்டது? மாறக்கூடியது இல்லையா, அனித்தியமா இருக்கக்கூடியது, லிமிட்டடா இருக்கிறது, கர்த்தாவா இருக்கிறது, போக்தாவா இருக்கிறது. சாட்சி எப்படி இருக்கு? அகர்த்தா, அபோக்தா, இன்ஃபைனைட் இல்லையா, நித்தியம், நிர்விகாரம். அகங்காரம் எப்படி இருக்கிறது? நித்திய சம்சாரி. புரியுறதா? அகங்காரம் எப்படி இருக்கிறது? சதா சம்சாரி. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பாடி மைண்டுங்கிறது ஃபைனிட்யூட்ல இருந்து இன்ஃபைனைட்டுக்கு ஆக முடியாது, லிமிட்டேஷன்ல இருந்து லிமிட்லெஸ்ஸுக்கு ஆக முடியாது, காலத்திலிருந்து விடுபட முடியாது. கன்ஃபைன் டு தேசம், கன்ஃபைன் டு காலம். என்னது? அகங்காரம். எப்பவுமே அது எப்படி சொல்றது, லிபரேட் ஆக முடியாது. இந்த வார்த்தை இப்ப யூஸ் பண்றேன், புரியுறதா? அப்போ அகங்காரத்திற்கு சதா மோட்சம் நாட் பாசிபிள், எப்பவுமே மோட்சம் நாட் பாசிபிள். சாட்சிக்கு தான் மோட்சம். புரியுறதா? சாட்சி எப்படிப்பட்டது? சாட்சிக்கு எதுக்கு மோட்சம் இல்லையா? சாட்சி நித்திய முக்தா. அந்த நித்திய முக்த சாட்சி நானு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்ம மோட்சம் மோட்சம் மோட்சம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். புரியுறதா? சிம்பிளா இருக்கு பத்தியா? கிளாஸ் கேட்கும் போது சிம்பிளா இருக்கும். எப்போது ஒரு இடத்துல சிம்பிளா இருக்கணும்ல. இதுவே இதுதானான லைஃபை வச்சு பார்க்கும்போது, ஜி நான் லைஃப்ல அப்படியே நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன், கிளாஸ் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், அப்படியே ஓட்டலாம் ஜின்னாக்கா அது மட்டும் முடியாது, ஓட்ட முடியாது. அப்படி இல்லையா? இது ஷிஃப்ட் எங்க ஆகணும்? ரத்த நாணங்களை போய் ஆகணும். சரியா? அப்படி பண்றாரு. தேர்ஃபோர் என்ன பண்றாரு? இந்த லட்சணங்களை சொல்லிட்டு, இப்ப பாரு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா, இந்த மிக்ஸ்சர் இருக்கு. நானுன்னு சொல்லும் போது இட் ஹாஸ் டு பி எ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் சாட்சி அண்ட் அகங்காரா, அல்லது சாட்சி பிளஸ் பாடி மைண்ட் சென்ஸ் ஆர்சி எல்லாமே. புரியுறதா? நீ சாட்சின்னு தெரியாம அகங்காரம்னு வச்சுக்கிறது தான் சம்சாரம். புரியுறதா? உங்க அத்து சம்சாரம், இந்த பக்கம் இருக்கவா இவா இந்த சைடு சம்சாரம், இந்த சைடுல இருக்கிறவா இங்க சம்சாரம். வீட்டுல அப்படி இருப்போம் இல்லையா? அப்ப சம்சாரம் அப்படின்னு ஆசையா கூப்பிடும்போது என்னது? அவா சம்சாரம் இல்ல, உன்னோட சம்சாரம் ஞாபகம் வரணும். அப்ப சம்சார ஞாபகம் வந்ததுன்னா சம்சார நிவிருத்தி ஞாபகம் வரும். அப்போ கிளாஸுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு வார்த்தை ஞாபகம் வர்றது சான்ஸ் இருக்கு. நான் இனிமே உன்னை செல்லமா சம்சாரம்னு கூப்பிடுறேன், அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி ஐடியா பண்ணிக்கணும் நமக்கே. ஓகே, சரியா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? இப்ப என்ன எடுத்து இது மிக்ஸ்சரா இருக்கிறதுனால ஐஆம்னு சொல்லும் போது நம்ம மிக்ஸ்சரை கிளைம் பண்றோம். ஓகே, அந்த மிக்ஸ்சர்ல அகங்காரம் எப்படிப்பட்டது இல்லையா? அகங்காரம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா, அகங்காரமானது மித்யா நாம ரூபம், அது பொய்யான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது. ஓகே, தேர்ஃபோர் அது சொல்லறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாரு? இந்த மிக்ஸ்சரா இருக்குன்னு தெரியல, இக்னரன்ஸ் அறியாம இருக்கிறது, ஆவரணம் இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த மிக்ஸ்சரா இருக்குன்னு தெரியாம நடுவில் மைசூர் பாக்கும் லட்டுவும் போட்டு ஓகே என்ன பண்ணிடுறோம்? நாமளே தப்பா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். என்னுடைய அடையாளம் நானுங்கிறதுக்கு தப்பான ஐடி கார்டு ரிலீஸ் ஆயிடுத்தோ. அதனால என்னது? அகங்காரத்தை வச்சுண்டு புண்ணிய பாவத்தை அனுபவிச்சு சுக துக்கங்களை அனுபவிச்சு
புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம்னு சொல்லி சஞ்சித்த பிராரப்த ஆகாமி இதெல்லாத்தையும் வச்சுண்டு முட்டிண்டு எப்போ எனக்கு முக்தி கொடுக்க போற, எப்போ எனக்கு இதுல இருந்தா இது பண்ண போற, இது பண்ணுவியா, இது பண்ணுவியா மாட்டையா, எனக்கு இது கொடு அது கொடு, இது கொடுக்காத அது கொடுக்காத, இப்படியே போயின்னு இருக்கு. எப்படி போயின்னு இருக்கு? நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு வாரம், லாஸ்ட் 1 வீக் ஞாபகம் இருக்குமா உனக்கு? இல்ல லாஸ்ட் 1 மந்த் ஞாபகம் இருக்குமா? அதுக்கு தான் த்ரோ பேக் அனுப்புறா உனக்கு. ஏன்னா போன வருஷம் என்ன நடந்ததுங்கிறத நீ மறந்து போயிட்ட. ஓகே, போன கேம்ப் என்ன நடந்தது? எல்லாமே சைக்ளோன் வந்தது, என்ன மிச்சாங் வந்தது இல்லையா, எல்லாமே வாஷ் அவுட் ஆயிடுது. வீட்டுல தண்ணி வரல, உள்ளேயே தண்ணி வந்து எல்லாம் அடிச்சுன்னு போயிடுத்து. ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து மாண்டோக்கே போனிச்சு 7th மந்த்ரா அத்வைத பிரகரணம். ஓ ஓகே, இப்படி வந்தா என்ன பண்றது? ஓகே, அதனால இதெல்லாம் என்ன சொல்றது? இது எல்லாமே சம்சாரத்தை குறிக்கிறது. என்ன பண்ணிட்டோம் இல்லையா? புனஹ புனஹ ஓகே, ஜனனம் மரணம். ஓகே, அகங்காரம் வந்து எப்போதுமே இந்த புண்ணிய பாபம் இல்லையா, சுக துக்கத்திலிருந்து விடுபட்டதில்லை, விடுபடாது. Therefore என்ன எப்படி இருக்கிறதுன்னா, எல்லா நேரத்திலையும் ஏதோ ஒரு ரீசன் வச்சுட்டேன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கேன். ஐ எம் த ஃப்ரஸ்ட்ரேட்ட மகாபுருஷா, அப்படித்தான் இருக்கேன் நான். புரியுறதோ? ஏதாவது ஒரு ரீசன், அது சாஸ்திர படிப்பாவே இருக்கட்டும், குருவா இருக்கட்டும், உள்ள இருக்கிற ரிலேஷனா இருக்கட்டும், உலகமா இருக்கட்டும், பாலிடிக்ஸா இருக்கட்டும், எலெக்ஷனா இருக்கட்டும் இல்லையா, எல்லாத்துலயும் ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் 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 ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது? நீ ஸ்வஸ்டேஷனுக்கு வா, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு போகாத. ஸ்வஸ்டேஷனுக்கு எது ஸ்வஸ்டேஷன் இல்லையா? நான் பரம சைதன்யம் பரமாத்ம ஸ்வரூபம்ங்கிறது என்னுடைய ஸ்வஸ்டேஷன். நீ எப்படி இருக்க? ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்க. புரியுதா? எதுக்கு இதை சொல்றோம்? ஏன்னா இதுதான் சம்சாரம். அந்தர்திருஷ்யோர் பேதம் பகிஷ்ச பிரம்ம சர்கயோஹ ஆவ்ருணோத்யபரா சக்தி சா சம்சாரஸ்ய காரணம். சம்சாரஸ்ய காரணம் என்னது? இன்டர்னல்லா பார்த்தோம்னாக்க நானு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கிறது, நானுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அகங்காரமும் இருக்கிறது. அதுல என்ன ஆயிடுது? கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுது. நம்பர் 1. அப்புறம் என்னது? இதே கன்ஃபியூஷன் எப்படி இருக்கிறது? வெளியில இருக்கிறது. பகிஷ்ச எப்படி இருக்கு? பகிஷ்ச பிரம்ம சர்கயோஹோ. ஓகே, எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உலகம், அந்த உலகத்துடைய ரியாலிட்டி தெரியாம இந்த உலகம் தான் ரியல்னு வச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு வேற இந்த உலகம்னு வெளியில இருக்கக்கூடிய மிஸ்கன்செப்ஷன். இதுதான் சம்சார காரணம். என்ன நிவர்த்தி? என்ன நிவர்த்தியா? இத்தனை நேரம் இந்த திருக்கு 3 சொன்னார் இல்லையா? அந்த திருக்கு 3 எப்படிப்பட்டது? அஸ்திபாதி பிரியம் ரூபம் நாம சேதம் பஞ்சகம் ஆத்யத்ரயம் பிரம்ம ரூபம் ஜகத் ரூபம் ததோத்வயம். பியூட்டிஃபுல். என்ன ஆயிடுறது இப்போ? நம்ம எது ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது, பிரச்சனை கொடுக்கறது, தலைவலி, எதனால ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகிறோமோ அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உட்பட எல்லாம் என்ன ஆயிடுது? இப்போ என்ன ஆயிடுது? எல்லாமே திருஷ்யம், அது நாமரூபம். இந்த நாமரூபம் அப்படிங்கிறது ஓகே, ரூபமா அப்படியே நாமம் போட்டுக்கிறது இல்லை. நாமரூபம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்க விசாரம் பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். மைக்குன்னு சொன்னா எதை மைக்குன்னு சொல்ற அப்படின்னு யோசிச்சு பாரு. தலையில இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இதை மட்டும் பாரு. எது மைக்கு? இதுவா? இது ஸ்பாஞ்சு. இது என்னது? ஓகே, இது அந்த ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவோம். உள்ளுக்குள்ள அந்த யூனிட் இருக்கிறது. இது ஸ்டாண்டு. ஓகே, இது வயரு. எது மைக்கு? எல்லாம் சேர்த்து தான் மைக்கு. அப்ப இந்த எல்லாம் சேர்த்துங்கிறது என்னது? ஒரு வேர்டு. கரெக்டா? ஒரு வேர்டு. அப்படி நீ ஒன்னொன்னா யோசிச்சு பாரு.
எல்லாமே வேர்டா இருக்கும். எனிதிங் தட் ஹேஸ் பார்ட்ஸ், அவயவம் இருக்கு, அசம்பிளி ஆயிருக்கு, ஆப்ஜெக்டா இருக்குன்னாக்கா அது வெறும்ன நேமா தான் இருக்க முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சப்ஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இல்ல இது ஸ்டீல்ல பண்ணிருக்கு. ஸ்டீல்னா எது? அவன் ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் கொடுப்பான். கார்பன் பிளஸ் சல்பர் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் குளோரின் பிளஸ், நானே அடிச்சு விடுறேன். புரியுறதா? சல்பேட் பிளஸ் ஆக்சிஜன் பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஸ்டீல். அப்ப எது ஸ்டீல்? கார்பனா சல்பரா எல்லாம் சேர்ந்துதான். அப்ப எல்லாம் சேர்ந்துதான். அதுவும் என்ன ஆயிடுது? நேம். வெறும் நேம், நாம. அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால நாம ரூபம். therefore என்டையர் சிருஷ்டி, ஓகே, என்டையர் திருஷ்யம் நாம ரூபம் ஆயிடுதா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல குழந்தைகிட்ட. அப்போ என்னுடைய ப்ராப்ளம்ஸ், என்னுடைய மனசுல வர கஷ்டங்கள், வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த வாழ்க்கை, இந்த ஜென்மா, இந்த உலகம், உற்றார் உறவினர், பேங்க் பேலன்ஸ், சொத்து பத்து, இல்லையா? உன்னோட இப்ப என்ன ஸ்டேஜ்ல இருப்போம்? நம்ம வில் எல்லாம் எழுதி வச்சுடுவோம். நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டேன், வில் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். அந்த வில்லு, இல்லையா, நமக்கு ஒரு வில்லு, உள்ளுக்குள்ள ஒரு வில்லு இருக்கு. அந்த வில்லு எல்லாம் என்னது? நாம ரூபா. புரியுறதோ? இதுதான் எசன்ஸ். therefore நான் அந்த நாமரூபத்துக்கு நான் எப்படிப்பட்டவன்? எனக்கும் நாமரூபத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? பிராந்திஜம். எனக்கு நாமரூபத்துக்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. நாமரூபம் அப்படிங்கிறது வெறும் தோற்றமே. அதற்கு நான் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறேன். கயிறுக்கும் பாம்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? பாம்பு வரும், அப்பப்ப கயிறுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கும் இல்லை, இல்லையா? பாம்புன்னு ஆக்சுவலா கிடையாது. இப்ப கயத்துக்கு பாம்புக்கு எந்த சம்பந்தம் இருக்க முடியும்? சம்ஜே? therefore ஓகே, என்னுடைய நேச்சர் அஸ்தி பாத்தி பிரியம், அவ்வளவுதான். இது தவிர எதுவும் கிடையாது. அதுதான் பிரம்ம ரூபம். ஏன் பிரம்மம் சொல்லணும்? ஏன்னா அது ஜெகத் காரணம், ஈஸ்வர ஸ்வரூபம், அதனால பிரம்மம் சொல்லணும். therefore சம்சாரம் என்னன்னு பார்த்தோம். சம்சாரத்துடைய நிவர்த்தி இந்த நாலேஜ், ஞானம். ஓகே, ரெமெடி என்னது? ஞானம், அகங்காரம், சாட்சி அப்படிங்கறத ரெண்டத்தையும் ப்ராப்பரா பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேரு தான் விவேகா. தட் இஸ் திருக் திருஷ்ய விவேகா. ஓகே, நாமரூபம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த திருஷ்யமானது மித்யா. இப்ப புரியுறதா? ஏன் வைத்தத்தில் ஆதிசங்கரர் என்ன பண்றார்? திருஷ்யத்வாத் அப்படின்னு பாஷ்யத்துல ஆட் பண்றார். அவர் என்ன பண்றார்? ஆதவ் அந்தேச்ச என்னாஸ்தி. எது வந்து போகிறதோ, எது ஒரு காலத்துல இருந்து இன்னொரு காலத்துல இல்லாம போகிறதோ அது என்னது? இப்பவும் அது கிடையாதுன்றார். புரியறதா? அப்போ எப்போ இப்ப மட்டும் அனுபவத்துல இருந்து இதுக்கு முன்னாடி இல்லையோ, அதுக்கப்புறம் இருக்க போறது இல்லையோ, ஓகே, அது என்னது? அது அன்ரியல் மித்யா. சப்போஸ் உங்ககிட்ட 5 lakhs இருந்தது வச்சுக்கோ. 5 lakhs நான் கொடுக்குறேன். ஏஞ்சி 5 lakhs கொடுக்குறீங்க? 5 crores. ஏன் 5 crores? 50 crores, 500 crores, எவ்வளவு வேணா வச்சுக்கோ. கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த 500 crores உங்ககிட்ட முன்னாடி இருந்ததோ? இல்ல. என்ன பண்ணுவேன்? 30 நாள் கடு வச்சு இதை செலவச்சாகணும் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சு ஒரு படம் எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ. அந்த பணம் எல்லாம் செலவழிஞ்சு போயிடும். செலவழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அது என்ன ஆகும்? ஈக்க போறது இல்ல. அப்போ ஆதோ நாஸ்தி அந்தே நாஸ்தி. அப்ப பணம்னு ஒண்ணு உண்மையா இருக்கான். அப்ப ஏன் பணத்துக்கு பின்னாடி அலையிற? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். பின்ன ஏன் உலகத்துக்கு பின்னாடி அலையணும்? சம்பந்தங்களுக்கு பின்னாடி ஏன் அலையணும்? என்ன பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்க முடியுமா பாரு. அதுதான் ஃப்ரீடம். समझे? समझ लो. therefore आत्म अनात्म विवेकम, दृक् दृश्य विवेकम, दृगेव आत्मा. दृश्यम எப்படிப்பட்டது? மித்யா நாம ரூபமேவ. அப்ப என்ன ஆயிடுறது? இப்போ பாடி மைண்ட்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆக்ஷன் எல்லாம் என்னது? வேஷா. புரியுறதா? எல்லாமே வேஷம்.
இதை புரிஞ்சுக்கணும். இது வேஷம்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியணும். இப்ப நம்ம சொல்லிட்டதுனால பாடி மைண்ட்லாம் வேஷஞ்சி வேஷஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இதை புரிஞ்சுக்க நமக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப என்ன ஆகணும்? எப்ப சொல்ல முடியும் அகங்காரமானது மித்யா வேஷம்னு? எப்போ நான் அஸ்தி பாதி பிரியம்னு உங்களுக்கு தெரியறதோ தெல்ல தெளிவா. உங்களுக்கு கிளைம் நான்னு சொன்னா அஸ்தி பாதி பிரியமா இருக்கணும். யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஏபிபி நானா இருக்கணும். நான் சொன்னா என்ன வருது இல்லையா? அஸ்தி பாதி வருது. ட்ரை பண்ணி பாரு, என்ன வருது? என்னெல்லாமோ வருது. அப்போ கிளைம் எதுல இருக்கிறது? அகங்காரத்துல இருக்கிறது. therefore சம்சார ரஹித சம்சார முக்த நித்திய முக்த சாட்சி அதுதான் அஸ்தி பாதி பிரியம் அப்படின்னு முறையா நீண்ட காலம் நிறைய விஷயத்தை தியாகம் பண்ணி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி இல்லையா இந்த சிரவண மன்னனத்துக்காக நிறைய பண்ணணும். அப்படி பண்ணினோம்னா இந்த நாலேஜ் நமக்கு தெல்ல தெளிவா ஓஹோன்னு புரியும். புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியா பண்ண வேண்டிய கொஞ்ச காலம் இதே விஷயம் இதே சிந்தனையா மனசுல இதே விஷயத்தை கொண்டு வான்னு சொல்லப்படுறது. ஏன்னா நேச்சுரலா ஸ்பான்டேனியஸா சட்டுன்னு நமக்கு நிறைய விதமான எண்ணங்களும் அதற்கான ஆக்ஷனும் இருக்கிறது. அதெல்லாம் எதனால? நம்மளுடைய பூர்வ சம்ஸ்காரத்தினால. அதனால இந்த நாலேஜ் ஆனது அந்த சம்ஸ்காரத்து லெவல்லையும் போய் இது நமக்கு அவைலபிளா இருக்கணும். அதனால என்ன சொல்றாரு? அரே மைத்ரேயி ஆத்மாவா திருஷ்டவ்யா ஸ்ரோதவ்யா மந்தவ்யா நிதித்தியாசனத்தவ்யா. அந்த காலத்து அம்பானி, பில்கேட்ஸ், டாடா, பிர்லா, அதானி எல்லாரையும் சேர்த்து எல்லாரோட பணத்தையும் சேர்த்து ஒரு பணக்காரர் யார் இருப்பார்னா யாக்ஞவல்கிய மகரிஷி இருப்பார். அவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்காரு அவர். அவரு சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? நான் சம்பாதிச்ச பணம் மைத்ரேயி நம்ம கிட்ட இந்த சொத்து பத்துலாம் இருக்கு இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணாரு? ரெண்டா பிரிச்சு கொடுத்துட்டார். இந்த ரெண்டாவது பொண்டாட்டி என்ன பண்ணிட்டான்? காத்தியாயினி எல்லாம் கணக்கெல்லாம் சரியா இருக்கா? என்னால ஏதாவது கஷ்டமா உனக்கு ஏதாவது கஷ்டப்படுத்துறேன்னா? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை காத்தியாயினி. ஓகே, எல்லாம் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல, அவளுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டல, எனக்கு இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல, இவ்வளவு ஆள் இருக்காளோ, ஓகே என்ஜாய் பண்ண போயிட்டு வா அப்படின்ட்டாவோ. அவனுக்கு வேண்டியது என்னது? அதே மைத்ரே இருக்காளே இன்னொரு வைஃப் என்ன பண்றான்? பகவன் பகவன் நான் ஏதாவது காஃபில சக்கரை போடாம கொடுத்தேனா? இல்லையே, பிரச்சனை இல்லையே. அப்ப ஏன் போறேன்? தோசை ஏதாவது போடாம விட்டுட்டேனா? நெய் விடாம கொடுத்துட்டேனா? அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பகவான். ஓகேம்மா, அப்ப ஏன் போற? ஏன் போற அப்படின்னாக்க இவ்வளோ இவ்வளோ இருக்கே. அப்ப நான் இவ்வளோ 2 பேரும் சண்டை போடாத 2 பொண்டாட்டி இருக்கோம், வேலைக்கு எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா? நீங்க ஹாட் ஸ்டார் பார்க்கணும்னா நான் ஓகேன்றேன் இல்லையா? நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்க்கணும்னாலும் ஓகேன்றேன். எல்லாம் அந்த காலத்து ஹாட் ஸ்டார் யாக்ஞவல்கியருக்கு என்னது? அவர் இந்த வேதம் எழுதுவார், அந்த வேதம் எழுதுவார், அதுதான் அவருக்கு ஹாட் ஸ்டார் நெட்ஃபிளிக்ஸ். டக்குன்னு இந்த சாகித்யத்தை டக்குன்னு ஒரு டிசைன் பண்ணி ஒன்று கொடுப்பார். புரியுறதா? விஞ்ஞானமயமே என்டர்டெயின்மெண்ட். அப்படி இருக்கக்கூடியவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? இதெல்லாம் பண்ணினோம் இல்லையா மைத்ரேயி, இதெல்லாம் உனக்கு முக்தியை கொடுக்காது, இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல போயிடும். மைத்ரேயி கேட்கிறா, இப்போ இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொத்து ஓகே, சப்போஸ் உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த சொத்தையும் நீங்க அடைஞ்சுட்டேன்னா அப்பன்னா அவ ஹஸ்பண்ட் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை பாரு. நமக்கு எப்படி இருக்கு? நீங்க தானே அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. இங்க எப்படி மைத்ரேயி என்ன பண்றான்? சப்போஸ் நீங்க மொத்த உலகத்தில் இருக்கிற சம்பாதித்து உங்களுக்கு வந்துருத்தோம்னா அப்படின்னு கேட்கிறான். அது நம்ம கொஞ்சம் இங்க வந்து ட்ராமடைஸ் பண்றோம். உபநிஷத்துல எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா, இந்த டோட்டல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வித்தம் என்ன பண்ணும்? யூஸ்ஃபுல்லா இல்லையா? முக்திக்கு மோட்சத்திற்கு அது யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. அதனால என்ன? யாக்ஞவல்கியர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் காட்டுக்கு போய் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேங்கிற. சரின்னு கேட்டுட்டு சிஷ்யனாகி மைத்ரேயும் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சுட்டு, மைத்ரேய ஸ்மிருதி இருக்கு அதுக்கப்புறம், புரியுறதா? கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு போறாரு. இவன் என்ன பண்றா? வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இவளுடைய விஷயம் நடக்கிறது.
ஞானத்துக்கான விஷயம். இப்போ தேர்ஃபோர் ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம் அதுதான் மனுஷனுடைய ஒரே கோல். நல்லா இதை புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இதை தவிர நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டோ ஐடியாவோ அஜெண்டாவோ மனசுல இருந்ததுன்னா அதை அடிப்படையா வெட்டி எடுத்துடணும். அந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்கு அப்போ எல்லாம் அப்படின்னா இந்த சிரவண மன்னனத்துக்கு குவாலிஃபிகேஷன் வர மட்டும். புரியுறதா? அதுக்கு தான் மிச்சம் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு. அதனால இங்க ஃபைனலா நிதித்தியாசனத்துக்கு எப்படி அந்த உபனிஷத்துல இருக்கிறதோ அது மாதிரி இந்த நிதித்தியாசன விஷயத்த 6 விதமா சொல்றார். ஓகே, 6 விதமான நிதித்தியாசனத்தை சொல்றார். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் 3 தாட் மெடிடேஷன், அப்புறம் கான்சியஸ்னஸ் மெடிடேஷன், அதோடைய அப்சார்ப்ஷன். ரெண்டாவது செட் 3 என்னது? ஆப்ஜெக்ட் மெடிடேஷன், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மெடிடேஷன், அதுக்கான அப்சார்ப்ஷன். தட் இஸ் ஆந்திர திருஷ்யானுவிருத்த சவிகல்ப சமாதி, ஆந்திர சப்தானுவிருத்த சவிகல்பக சமாதி, ஆந்திர நிர்விகல்பக சமாதி, அப்புறம் பாக்கிய திருஷ்யானுவிருத்த சவிகல்ப, பாக்கிய சப்தானுவிருத்த சவிகல்ப, பாக்கிய நிர்விகல்ப. இப்படி இந்த நிதித்தியாசனத்தை மூலியமா ஓகே. அப்ப என்ன பண்ணணும்? முதல்ல உங்களோட தாட்டை எடுத்துட்டு அந்த தாட்ல இருக்கக்கூடிய பிரதிபோத விதித்தம், இந்த தாட்டை ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்றக்கூடிய சாட்சி திருக்க எடுக்கணும். அந்த சாட்சி எப்படிப்பட்டது? அதோடைய சப்தங்களை மனசுல திருப்பி திருப்பி கொண்டு வரணும். அது விஷயம் நான் தான் அப்படின்னு மெடிடேட் பண்ணணும். அதுவாவே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னது? எண்ணங்களை பார்க்கணும்னா கண்ணை மூடணும். ஒரு வெளியில இருக்கக்கூடிய பொருளை பார்க்கணும்னா எப்படி இருக்கணும்? வெளியில இருக்கிற பொருளை பார்க்கணும்னா எதை வேணா பார்க்கலாம் இல்லையா? நோட்புக் பார்க்கலாம், பென்னு பார்க்கலாம், மொபைல் பார்க்கலாம். எது பார்த்தாலும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஈஸ்ல போக்கஸ் கொண்டு வா. அந்த ஈஸ் எப்படிப்பட்டது இல்லையா? அதோடைய சப்தங்கள் எல்லாம் என்ன சாஸ்திரத்துல படிச்சிருக்கோமோ அதை கொண்டு வா. அதே சமாதியா இரு. அதுதான் நீ. ஆப்ஜெக்ட்ல ஈஸ் ஆனாலும் தாட்ல கான்சியஸ்னஸ் ஆனாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதுதான் என்னுடைய நேச்சர் அப்படின்னு நீ மெடிடேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி 5வது டாபிக்கா 32 - 46 டோட்டல் விஷயத்தை அவரு என்ன பண்றாரு? கன்சாலிடேட் பண்றாரு. இதே திருஷ்யத்தை எப்படி பண்றாரு இல்லையா? ஜீவாத்மா பரமாத்மாவா பிரிக்கிறார். பரமாத்மாவா பிரிக்கிறார்னு என்ன அர்த்தம்? இதே ஜீவாவை ஓகே, இதே சாட்சிய பாரமார்த்திக ஜீவான்னு சொல்ற. அப்புறம் வியாவகாரிக ஜீவா, பிராதிபாசிக ஜீவா. ஓகே, எந்த அகங்காரமானது சொப்பனத்திலையும் ஜாகிரத்திலையும் இருக்கோ அது பிராதிபாசிக அண்ட் வியாவகாரிக ஜீவா. ஓகே, அப்புறம் எந்த அகங்காரமானது பாரமார்த்திகத்தில் இருக்கோ அது சாட்சி. கரெக்டா? பரவாயில்லையே, வெரி குட். அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. ஓகே, எது சாட்சின்னு சொன்னா ஓகே, இந்த அகங்காரத்துடைய அதிஷ்டானம் சாட்சி எல்லா அவஸ்தாலையும் இருந்து. ஓகே, இன்ஃபேக்ட் என்ன பண்ணிடுவோம்? இது பிராதிபாசிக சொப்னத்துல, வியாவகாரிகம் ஜாகிரதத்துல, சாட்சி என்னது? சுஷுப்தியில போட்டுடு. எல்லாத்தையும் கேட்டகரைஸ் பண்ணி போட்டுடு. சுஷுப்தியில மட்டும் இல்லை இல்லையா? எல்லா அவஸ்தாலையும் இருந்து என்னது? நாந்த பிரக்ஞம் ந பகிஷ் பிரக்ஞம் நோபைத பிரக்ஞம் ந பிரக்ஞம் நா பிரக்ஞம் ந பிரஜானகனம் ந பிரக்ஞம் நா பிரக்ஞம் அதிருஷ்டம் அவ்யஹார்யம் அசிந்தியம் அலக்ஷணம் அரூபம் அஸ்பரிஷம் இல்லையா? ஏகாத்ம பிரத்யேசாரம் பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவம் அத்வைதம் சதுர்த்தம் மன்யந்தே ச ஆத்மா ச விக்னேய. அதுதான் பாரமார்த்திக ஜீவா துரியம்ன்ற. இப்ப மிச்சதெல்லாம் என்னது? எதை திருக் டூ திருக் ஒன்னு சொன்னோமோ அதை இந்த பாரமார்த்திக ஜீவா, சாரி வியாவகாரிக ஜீவா பிராதிபாசிக ஜீவாவா சொல்லி ஓகே, அந்த இதுதான் விஷயம். அதே திரும்பி அதே திருக் விஷயத்தை சொல்லி ஓகே, அகம் பிரம்ம அஸ்மி, நானுங்கிறதுக்கு அந்த பாரமார்த்திக ஜீவாதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி அழகா அந்த பாரமார்த்திக ஜீவாக்கு ஜலம் அப்படிங்கிறத வச்சுண்டு, வியாவகாரிகத்திற்கு அலைன்னு வச்சுண்டு, பிராதிபாசிகத்துக்கு ஒரு பபுள்னு வச்சுண்டு, எப்படி அந்த பபுள் வந்துட்டு போறதோ இல்லையா, அலை வந்துட்டு போறதோ
இந்த மாதிரி இந்த ஜீவாங்கிறது வந்துட்டு போறது இல்லையா. இந்த அலையை பார்க்கும்போது அது அலையாவே இருக்கும், பபுலை பார்க்கும்போது அது பபுலா மட்டும் இருக்கும். கொஞ்சம் அலை பபுல் என்னன்னு விசாரம் பண்ணினோம்னா அது ஜலம்னு புரியும். அது புரியாத மட்டும் அது வந்து போறது அதுதான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த இடத்துல சத்திய புத்தி இருக்கும். அப்போ அதே மாதிரி இந்த பாரமார்த்திக ஜீவா சாட்சி திருக்குத்திரின்னு புரியாத மட்டும், திருஷ்யத்வாத் தெரியாத மட்டும், அஸ்தி பாத்தி பிரியம்ங்கிறது ஓன பண்ணாத மட்டும் இதெல்லாம் சத்தியமா இருக்கும், துவைத்தமா இருக்கும், சம்சாரம் இருக்கும். புரியறதோ? அதுவா கன்க்ளூஷனே இல்லையா? புரியறது என்னது? அஸ்தி பாத்தி பிரியம் நான்னு புரிஞ்சுதுன்னா எனக்கு வேற ஒன்னொன்னு கிடையவே கிடையாது, உங்களை எதுவுமே தொந்தரப்படுத்த முடியாது இல்லையா, உங்களால எதனாலையும் பாதிக்கப்பட முடியாது. அதுக்கு பேரு முக்தஹா, அதுக்கு பேரு ஃப்ரீடம். அதுதான் இந்த பாரமார்த்திக ஜீவான்னு சொன்னாலும் அதுதான். திருகேவ நது திருஷ்யத்தேங்கிறத திரும்பி எடுக்கிறோம். நம்ம திருஷ்யம்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. அப்போ அத்வைதம் சத்தியம், சத்தியம் அத்வைதம், அதுதான் அகம் அப்படிங்கிறத இந்த திருஷ்யமானது. ஓகே, துவம்பத விசாரமா சொல்லி சாட்சி திருக்குன்னு சொல்றது, அதே விஷயத்த தத்பதமா சொல்லி அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் சொல்லி சர்வம் இல்லையா, உடம்பு மனசு உலகம் எல்லாமே மித்தியாத்வத்தை சொல்லி ஒரு மாதிரி இன் அண்ட் த்ரூ மகா வாக்கியமாகவும் தத்பத துவம்பத விசாரமாகவும் அசிபதமாகவும் இது மொத்தமா அமைஞ்சு நமக்கு ஒரு வண்டர்ஃபுல் எசன்ஸா இது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை மீண்டும் நம்ம சிந்திப்போம். இப்ப திரும்பி ஸ்லோகம் நம்பர் 1. ரூபம் திருஷ்யம் லோச்சனம் திருக் தத்ருஷ்யம் திருக்த்வமானசம் திருஷ்யாதீவ்ருத்தய சாக்ஷி திருகேவ நது திருஷ்யதே. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிः ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம். அப்படியே ஒரு மாதிரி மூச்சை பிடிச்சு 21 + 1 22 கிளாஸ் ஆகி நம்ம இந்த குரு பூர்ணிமால ஆரம்பித்தோம். குரு பூர்ணிமா ஒட்டி ஆரம்பித்தோம், மாண்டூக்கியத்தை ஒட்டி ஆரம்பித்தோம். இப்போ மாண்டூக்கியம் 2 பிரகரணம் அங்கே முடிஞ்சு 3வது பிரகரணத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த திருஷ்யத்தை முடிச்சுட்டு வைத்தியம் முடிஞ்சது ரொம்ப கன்வீனியன்ட், கம்ஃபர்டபுள் இல்லையா? அதனால நிறைய கனெக்ட் ஆகிறது. அவங்களுக்கு இதை என்ஜாய் பண்ண முடியுறதான்னு தெரியல, நான் என்ஜாய் பண்ணேன். சரியா? அப்போ இதோட இந்த பேஸ்ல திரும்பி இப்போ அத்வைத அலாத சாந்தி பண்ணும்போது ஒன்றும் அழகா இருக்கும். ஸோ ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இது அப்படி இங்க முடிச்சுட்டு எதுக்கு இதை கிடக்கிட்டு முடிச்சுது அப்படின்னா, வர செவ்வாய்க்கிழமை என்னுடைய குருநாதரை கூட நான் நாக்பூர் போறேன். நானும் அவரு மட்டும் சில விஷயங்களுக்காக அங்க இருக்கிற சங்க காரியாலயத்தில் மீட்டிங் இருக்கிறது. அதனால அங்க போயிட்டு அவருக்கு சகாயக்கா நான் போறேன். அதனால இந்த டியூஸ்டே இருக்காது. அதுக்கு அடுத்த டியூஸ்டே இங்க ஆருத்ரா தர்சனத்துடைய உற்சவங்கள் ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு அடுத்த டியூஸ்டே நமக்கு கேம்ப்ல இருப்போம். கேம்ப்லேருந்து அன்னைக்கு தான் வந்திருப்போம். அதனால இப்போ தொடர்ந்து வரக்கூடிய 3 வாரங்கள்ல இங்க கிளாஸ் இருக்காது. ரத்னகிரீஸ்வரர்ல நம்ம கேம்ப் முடிச்சுட்டு கேம்ப்லேருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஜனவரி மாசத்துல நமக்கு இங்க புது டெக்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும். அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு என்ன யோசிச்சு அப்படின்னாக்க, என்ன இங்க அட்ராக்டிவா ஒருத்தர் உட்காந்துட்டே இருக்காரு எப்பவுமே நமக்கு பின்னாடி. அதே மாதிரி அவருடைய ஒன் ஆஃப் தி ஜுவல் அட்ராக்ஷனா பண்றது ஆத்மபோதம்னு பேரு. அந்த ஆத்மபோதத்தோட பியூட்டி என்னன்னா, ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரும், ஒரு வேதாந்த கருத்துக்கும் ஒரு உதாரணம் வரும். பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கும். இதே விஷயத்த டைரக்டா சங்கரருடைய வார்த்தைகள்ல நம்ம படிக்க போறோம். அது ஒரு ஃபர்தரா ஒரு மன்னனத்துக்கும் ஆழமான சிரவணத்துக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்படி ஐடியா தோணி என்ன நம்ம திரும்பி வரும்போது இங்க புதுசா நம்ம ஆத்மபோதம் ஆரம்பிப்போம். உங்க தெரிஞ்சவா, உங்களுக்கு எதிரியா இருக்கிறவா எல்லாரையும் நீங்க இங்க கூட்டிட்டு வரலாம். யாரு வேணா வரலாம். சரியா? எதிரிக்கு எப்படி நீங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும்?
இல்லையா? சாஸ்திரத்தை கொடுத்துடு படிடான்னு சொல்லி இல்லையா, அப்படி ஏதாவது பண்ணி முடிஞ்சா 1+1 ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கூட்டின்னு வந்தா ஓஹோன்னு ஆயிடும் இல்லையா? உங்களால பண்றக்கூடிய தொண்டு ட்ரை பண்ணுங்க. அறிவோம் வர இன்னைக்கு சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு பூஜை ஷார்ப்பா ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, பிஃபோர் 5:30 பூஜை முடிஞ்சிடும், கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடும். என்ன கிளாஸ்? தட்சிணாமூர்த்தியோடைய சம்மரி இருக்கும். சம்மரி எப்படி இருக்கும்னு தெரியல, சம்மரி இருக்கும்போது சம்மரி வரும். சரியா? அப்போ தட்சிணாமூர்த்தியோடைய சம்மரி டோட்டல் ஸ்லோகத்துடைய சம்மரி, ஸ்தோத்திரத்துடைய சம்மரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு கேம்புக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய என்ன கேம்ப், என்ன ஏது விஷயம் அப்படிங்கிற கேம்ப் மீட்டிங் இருக்கும். சரியா? அதனால இப்போ நீங்க போயிட்டு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு திரும்பி 4:30 மணிக்கு வந்துடணும். கிளியரா இருக்கா? அடுத்த கேம்புக்கு போகும்போது இப்போ நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு எல்லாமே சேர்த்து பண்றோம். அடுத்த வாரமும் இருக்கும். அடுத்த வாரம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? டோட்டல் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும். ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருக்கான்னு யோசி. கேள்வியே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியாவது எழுதிண்டு வா. சரியா? அப்படி பண்ணினோம்னா அந்த இடத்துல நல்லபடியா நம்ம அடுத்த சனிக்கிழமை அதை பண்ணலாம். கிளியரா இருக்கு இல்லையா? இப்போ இன்னைக்கு நமக்கு இந்த 3 ஈவெண்ட் இருக்கும். பண்ணிடலாமா? நாளைக்கு காத்தால வழக்கம் போல நமக்கு பூஜை அபிஷேகமும் ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத் கிளாஸும் அந்த வண்டி ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும். கிளியரா இருக்கா? ஓகே, நீங்க கேம்ப் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணலாம் ஃபுல்லா உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைச்சிடும். சரியா? என்ன மெனுன்னு எனக்கு தெரியல, நல்லா ஏதோ முடிவு பண்ணியிருக்கா, அங்க சொல்றேன் சாயந்தரம். ஓகேயா? அறிவோம்.